what God is asking us to do is just believe Him. Whatever may be the situation, we may go through trials, troubles, financial difficulties. Some people may say that they are having cancer, and doctors may declare that they may die. So many and so on problems. World is full of problems. But God says, just believe that He is there with us. Nothing will happen to us if you believe. So let's sing this song with thanksgiving in our heart. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Let's say only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Let's keep our hands and keep our chest and say, Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Whichever part is affected in your bodies, touch that part. The power of the Lord God will go through that and heal you. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe.
way. This song denotes we face many problems in the world. We go round and round. I don't know what to say. We go to the thing and the cycles go in cycles. The song says, "Let's all go to Jesus, and He will turn our sorrows into joy." Let's sing now. Are you tired of spinning dreary rainbow? Are you tired of spinning round and round? With all the shadows being Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Their dreams broken heart, broken heart. Give them all, give them all, give them all to Jesus. He will turn your sorrows into joy. Tired of painting pretty rainbow. I'm tired of painting round and round. On the shattered made of Jesus, lay them down. Give them all. Give them all, give them all to Jesus. Dreams, broken heart. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And the dreams and broken heart. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Now we are going to worship the Lord in spirit and truth. Please join us. Enjoy yourself. We are going to thank our Lord for the goodness and grace. And throughout the year 2020, the whole world was witnessing the problems. God saved us through His mercy and grace. So let's all thank Him. Let's all praise Him and worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank you, Jesus.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I love you. 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 Hallelujah. 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 Once again, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I Love you, Jesus. I love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. I love you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. I praise you, Jesus. Praise you, Jesus. I praise you, Jesus. I praise you, Lord, now. I praise you, Jesus. Praise you, Jesus. I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. Welcome to Albums.
வர்ஷிப் சென்டர் சர்வீஸ். உங்கள் எல்லாரையும் ஆல்பம்ஸ் வர்ஷிப் சென்டரோட சர்வீஸ்க்கு சண்டே சர்வீஸ்க்கு வரவேற்கிறோம். கர்த்தருடைய இணைய நாமத்தில், ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் உங்களை வரவேற்கிறோம். வந்து எங்களோட சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு ஆராதனை செய்து மகிழ்ச்சியோட தேவ வசனத்தை வாசித்து அதனோடு கற்றுக்கொண்டு பயனுள்ளவர்களாக திரும்பி செல்ல கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருபை தருவாராக. வாருங்கள், கம் லெட்ஸ் கோ மெடிடேட் ஆன் தி வேர்ட் ஆஃப் காட். சங்கீதம் 32:8. சங்கீதம் 32 அதிகாரம் வசனம் 8. நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன். உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. இந்த இடத்துல பார்க்குறோம், கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய காரியமாக இருக்கிறது. அவர் அதை போதித்து, கர்த்தர் தமது வார்த்தையின் மூலம் நமக்கு போதித்து நம் நடக்க வேண்டிய வழியை நமக்கு காட்டுவார். அவர் மென்மேல் தன் கண்ணை வைத்திருக்கிறார். நிறைய பேர் நினச்சிக்குவோம், நம்மளுக்கு வியாதிகளோ வேதனைகளோ கஷ்டங்களோ வந்த உடனே கர்த்தர் கைவிட்டார். இது நான் அடிக்க ரொம்ப கேட்குற மாதிரி, கர்த்தர் எங்கப்பா விட்டார்ப்பா அப்படின்னு. அவர் விடவும் இல்லை, நீங்கள் கர்த்தரை பிடிக்கவும் இல்லை. இதுதான் ப்ராப்ளம். இன்னொரு கிறிஸ்டியன் வேர்ல்டில் நான் வார்த்தைகளை பார்த்துருக்குறேன். என்ன வார்த்தைகளை பார்த்துருக்கேன்னு கேட்டால், இவங்களுக்கும் கர்த்தருக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. எதுவுமே கர்த்தரோட சம்மந்தம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாம் கர்த்தர் பார்த்துக்குவார். என்னத்தை பார்த்துக்குவார், எதை பார்த்துக்குவார், எப்படி பார்த்துக்குவார்? இப்போ ஒரு ஆளோட ரிலேஷன்ஷிப் வேணும், அப்போ தான் அது அவர் காப்பாற்ற முடியும். ஒரு 2 பேர் நடந்து போனால் ஒருத்தன் தடுமாறி விழுகிறான்னு சொன்னால் டக்குன்னு பிடிப்பாங்க. பள்ளத்தில் விழ போறியா அப்படின்னு சொல்லி பிடிப்பாங்க. இல்லை நான் ஒண்டி போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஏன் கர்த்தர் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்மள அநேகர் இது தான் செய்கிறோம். கர்த்தாவே, நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் நான் போவேன், உண்மை பார்க்கறதுக்கு வருவேன், நான் பார்த்து 2 ஸ்தோத்திரம் போடுவேன், அல்லேலூயா சொல்லுவேன், நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கணும். அதுக்குள்ள கண்டிஷன் போடுவோம். அப்புறம் நான் சரிட்டு பாயின்னு போயிட்டு என்னுடைய மற்ற காரியங்களை கவனிக்க விடுவேன். அதோட உங்களை டீலில் விட்டுடுவேன். திஸ் இஸ் நாட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் காட் அண்ட் அஸ். இது நம்மளோட அவருக்கும் நம்மளுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை. The relationship with God is 24/7, 7 days a week, 24 hours, and 365 days, and every time. கர்த்தர் நம்ம மீது கண்ணை வைத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மளை விட்டு விலகவில்லை, நம்மளை கைவிடவும் இல்லை. என்ன சொல்கிறது, கர்த்தர் உனக்கு தம்முக்கு பிரியமானவர்களுக்கு என்ன செய்கிறாராம், தமது வழிகளை போதிக்கிறார். இதுதான் என் வழி போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை, நான் எப்படி தான் நடக்கணும், எனக்கு நீ இப்படி நடத்தினா இஷ்டமாக இருக்குது. சரி, நீ உன் பாட்டுக்கு நடக்கிற, அது எனக்கு பிடிக்கல, ஆனால் நீ இப்படி நடந்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார். காட்டுவேன், உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து, என் கண்களை நம்ம கேட்கலாம், நம்ம எப்படி ஒரு ஆள் அத்தனை பேர் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேர் மேலே கண் வைக்க முடியும்? அதனால தான் அவர் காட். அவரால் omnipotent and omnipresent. He can and he will keep his eyes on everyone. Every tiny little baby, சின்ன குழந்தை பிறக்கிற தாயின் வயிற்றில் பிறக்கிற கருவில் உற்பத்தி ஆகிற குழந்தையிலேருந்து அவரால் பார்க்க முடியும். அதுக்கு உயிர் ஊட்டுறது, அதுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது. 10,000 வில்ட பீஸ்ட் இருக்குது ஆஃப்ரிக்காவில். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லிட்டு அது மேலேயே இருக்குது. அது கேட்குது, என்ன கேட்குது, எனக்கு சாப்பாடு இல்லை சாமின்றது.
அதுகளுக்கு புல்லை கொடுத்து அவங்க சாப்பாடு போடுறார். சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்னியாக கிடக்கும். கர்த்தரை நம்பியிருக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. 34ஆம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம். மாதிரி எல்லா திமிங்கலங்கள் கடலில் துள்ளி குறித்து விளையாடி இருக்கும். 104ஆம் சங்கீதத்தில் போட்டிருக்கும். அவைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கும். எடுத்து வாசிப்போம். 104ஆம் சங்கீதம். இருபத்தாறாவது வசனத்துலேருந்து வாங்க. 26, 27, 28, 29, 26லேருந்து 29 வரைக்கும் வாசிங்க. சங்கீதம் 104ஆம் அதிகாரம் வசனம் 26 அதிலே கப்பல்கள் ஓடும், அதிலே விளையாடும்படி நீர் உண்டாக்கின திமிங்கலங்களும் உண்டு. ஏற்ற வேளையில் ஆகாரத்தை தருவீர் என்று அவைகளெல்லாம் உம்மை நோக்கி காத்திருக்கும். நீர் கொடுக்க அவைகள் வாங்கிக் கொள்ளும். நீர் உம்முடைய கையை திறக்க அவைகள் நன்மையால் திருப்தியாகும். நீர் உமது முகத்தை மறைக்க திகைக்கும். நீர் அவைகளின் சுவாசத்தை வாங்கிக் கொள்ள அவைகள் மாண்டு தங்கள் மண்ணுக்கு திரும்பும். Psalms 104, 26 to 28. There are the ships sail about, and there is the Leviathan which you have made to play there. These all wait for you, that you may give them their food in due season. What you give them, they gather in. You open your hand, they are filled with good. You hide your face, they are troubled. You take away their breath, they die, and they return to the dust. அடுத்த வசனம் வாசிங்க. You send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. தமிழ் வாசிங்க. நீர் உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும்போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும். நீர் பூமியின் ரூபத்தையும் புதிதாக்குகிறீர். அப்படியே புதுசாக ஷேப் கொண்டாடுவார். சரி, கர்த்தர் எல்லாத்தையும் மாற்றி கொண்டே தான் இருக்கிறாரு. அப்போ கர்த்தர் என்றைக்கும் கனெக்டட் வித் எர்த். ஒய் ஹீ இஸ் கனெக்டட் வித் எர்த்? ஹீ இஸ் கனெக்டட் வித் எவ்ரி திங். எல்லாத்து மேலேயும் அவர் கனெக்டட் தான் இருக்கார். ஆனால் ஏர்த்தை ரொம்ப பார்க்குறாரு. ஏன்னா அதில் அவர் படைத்த மனிதன் இருக்கிறான். அந்த மனிதன் யார்? அவரம் ஒரு சாயலும் அவர் ரூபத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டபடியால் அவனை பார்க்குறாரு. அவனை பார்க்குற மாதிரி திமிங்கலத்தையும் சேர்த்து பார்க்குறாரு. இந்த திமிங்கலம் அதை வச்சு விளையாடுறாங்க. நம்ம ஆளுங்க எல்லாத்தையும் வச்சு விளையாடுறாங்க, என்னமோ பண்ணுறாங்க. இன்னும் ஹியூமன்ஸ் மேக் ஷிப் 200,000 டன் லைனர் விடுறாங்க. விட்டு அது கடலில் மிதக்க பார்க்குறாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா கடலில் போகும்போது சின்னதாக தெரியும். அவ்வளோ பெரிய கப்பல் கீழே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். அங்கே கடலில் போகும்போது சின்னதாக தெரியும். அவ்வளோ பெரிய தேவன் அவர். ஆக எல்லாற்றையும் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறார். ஏற்ற வேளையில் அவருக்கு ஆகாரம் தருகிறார். சரி, இது பசி, ரொம்ப பசி தாங்க முடியல, கேட்குதுங்க, கொடுக்கணும். அவருக்கு தெரியும் என்ன கொடுக்கணுன்ட்டு. இன்றைக்கி நம்மளுக்கும் அதே தான். நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும், நம்மளுக்கு எந்தெந்த வேலையில் எது எது செய்யணும்னு அவருக்கு தெரியும். இந்த ஒரு அதிகாரத்தை படிப்போம். 103ஆம் சங்கீதம் 17வது வசனம், 17, 18. கர்த்தருடைய கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும், அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. அவருடைய உடன்படிக்கையை கைக்கொண்டு அவருடைய கட்டளைகளின்படி செய்ய நினைக்கிறவர்கள் மேலேயே உள்ளது. Psalms 103, 17 and 18th verse. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to such as keep his covenant, and to those who remember his commandment to them. இந்த இடத்துல போட்டிருக்கு, கர்த்தருடைய கிருபையோ அவர்களுக்கு பயந்தவர்கள் மேலும், அவருடைய நீதி அவருடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. என்றென்றைக்கும் உள்ளது அவர் கிருபை. அவரை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் மேல், கர்த்தரையே நம்பியிருக்கிறவர்கள் மேல் அவர் கிருபை இருக்கிறது. கிருபைன்னு என்ன தெரியுமா? அன்மெரிட்டட் ஃபேவர்.
இப்போ ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு திடீர்னு நீங்கள் போய் லாட்ரி சீட்டு வாங்குறீங்க, 10 ரூபா கொடுத்து ஒரு லாட்ரி சீட்டு வாங்குறாங்க, அதில் கொடுத்தா 1 லட்சம் பரிசுன்றான். 100 ரூபா கொடுத்து வாங்குறான், அதில் 1 கோடி ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறான். இதை கொடுத்துட்டு லாட்ரி சீட்டை பற்றி பேசிடணும். 100 ரூபா லாட்ரி சீட்டு உங்கள் காதுகிட்ட வந்து வைக்கிறான், 1 கோடி ரூபா தரணும்னு. மனுஷன் கண்டிப்பாக போய் வாங்குவாங்க. சீட்டு விழுந்துச்சுன்னா இப்போ அதை தூக்கிட்டு ஓடுவான். என்ன சொல்லுவான்? எனக்கு வந்துருச்சு, நான் 100 ரூபா போட்டேன், எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்வான். இதாட்டி ஒரு இது வாங்குகிறான் மனுஷன், ஒரு ஆகாய விமானத்தை வாங்குகிறான். ஐ திங்க் இட்ஸ் அபவுட் $18 million or something. ஒரு ஆர்டினரி பிளேன். $18 million கொடுத்தா he is exchanging something. அவன் அதை காசு கொடுத்து $18 million உள்ள பிளேனை வாங்குறான். God's grace is not like that. Free. அவர் யாருக்கு தனக்கு பிடிக்குதோ அவங்க மேலே கிரேஸ் கொடுக்குறாரு. அதான் இங்கே போட்டிருக்கு, கர்த்தருடைய கிருபையோ அவர்களுக்கு பயந்தவர்களுக்கு மேலே. நம்ம எவ்வளோ பயப்படுறோன்றதுன்னு இங்கிட்ட பயம்னு சொல்கிறது கை காலெலாம் தொடலாம் நடுங்கிட்டு இப்படி வர்றதில்லை. இந்த பழைய காலத்து ராஜாங்களுக்கு முன்னால் வருவோம், அப்படி இல்லைங்க. ஜஸ்ட் பி ஆனஸ்ட் டு யுவர் செல்ஃப். லார்ட், அவர்கிட்ட வரும்போது உண்மையை சொல்லிடுங்க, நீ யார். இன்றைக்கி கர்த்தர்கிட்ட நிறைய பேர் ஜெப ஆன்சர் பண்ணப்படாததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? நம்ம யாருன்னு கர்த்தர்கிட்ட சொல்ல மாட்டோம். நம்ம கர்த்தர்கிட்ட ஜெபம் பண்ண போகும்போதே நம்ம ரொம்ப யோக்கியம் மாதிரியும், நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியிருக்க மாதிரியும், தியாகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்க மாதிரிலாம் சொல்லுவோம். ஆனால் கர்த்தர் என்ன பார்க்குறாரு? நம்ம இருதயத்தை நல்லா பார்த்துட்ருக்காரு. அப்படியா கண்ணா? ரைட், வெரி குட், காட் பிளஸ் யூ, போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்றாரு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால், ஆண்டவரே, ஏசு சொல்லுவார் அந்த உதாரணத்தை. 2 பேரும் ஜெபம் பண்ண போனார். அதில் ஒருத்தன் சொன்னால், நான் இவனை போல இல்லை, அவனை போல இல்லை, என்னை நல்லா வச்சுருக்கீங்க, அதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். உண்மைதான், அப்படி தான் வச்சுருக்காரு ஆண்டவர். அதனால் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு தசமபாவகம் கொடுக்குறேன், எல்லாம் செய்கிறேன் அப்படின்றான். இன்னொருத்தன் ஜெபம் பண்ணுறான், ஆண்டவரே, மகா பாவியாக என்னை மேல் கிருபையாயிருன்றான். அவன் இல்லை, இவன் தான் நீதிமானாக்கப்பட்டு போடுறான். இதுதான் காட்ஸ் ரைச்சஸ்னஸ். இந்த ரைச்சஸ்னஸ் எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, இயேசுவின் ரத்தம் நமது மீது தெளிக்கப்படும் போது. காட்ஸ் ரைச்சஸ்னஸ் இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். அவருடைய ரத்தத்தை, நம்மளுக்கு ஒன்றுமே இது கிடையாது, வேலிடிட்டியே கிடையாது. அவர் முன்பால் கடவுளுக்கு முன்பாக நம்ம வேலிடிட்டியே வேலிடேவே இல்லை. நம்ம இருந்தும் அவர் எந்த தகுதியும் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கல. நம்மளை பரிதாப நிறைவை பார்த்து இறக்கப்பட்டு அவர் கொடுக்குறாரு, தன்னுடைய உயிரை கொடுக்குறாரு. தட் இஸ் கால்ட் கிரேஸ். இந்த கிரேஸ் எடுத்துகிட்டு சரியான விளையாடுவோம் நம்ம. அவருடைய நீதி அவருடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. அனாதியாய்னா எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு. நம்ம நினைப்போம் உலகத்தில் 80 வருஷம் தான் இருக்குதுன்னு நினைப்போம். நம்மளுக்கு இல்லை, எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள். இந்த உலகத்துலேருந்து நம்ம போன பிறகு கூட இந்த ஆவி சாவறது. உண்மையை சொல்கிறேன், நீங்கள் தயவுசெய்து ஏமாந்து போயிடாதீங்க. நம்ம ஒன்றுமோ சாவறதில்லை. இந்த சரீரம் தான் நாட் ஃபிட்டு. தேவன் இதை சந்திக்கிறதுக்கு நாட் ஃபிட்டு. இது போயிடும். அதுபோல் வேறு ஒன்று வரும், அது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். எல்லா சைட்லேயும் போகலாம், வரலாம். அப்போ நம்ம எத்தனை யுகமாக கர்த்தர் நம்ம மேலே வைத்திருக்கிறார். அனாதியாய் என்னென்றைக்கும் உள்ளது. இது எப்படி? அப்புறம் அவருடைய உடன்படிக்கையை கை கொண்டு, இங்கே என்ன ரூல்ஸ் போட்டிருக்கு? அவருடைய உடன்படிக்கை வச்சுருக்காங்க. தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி எத்தனை பேர் உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கோம்? யோசனை பண்ணி பாருங்கள். ஞானஸ்தானத்தில் உடன்படிக்கை, இதில் உடன்படிக்கை, அதில் உடன்படிக்கை, எல்லாத்திலையும் உடன்படிக்கை பண்ணணும். உடன்படிக்கை கை கொண்டு அவருடைய கட்டளையின்படி கை செய்ய நினைக்கிறவர்கள்படியே இருக்குது. அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம ரோட்டில் போகிறோம்,
நான் லெஃப்டில் போன்னு சொல்கிறான் நம்ம தேசத்தில், இந்திய தேசத்தில். இதே நீங்கள் அமெரிக்காவில் போயிட்டு லெஃப்டில் போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? எங்கள் நாட்டில் லெஃப்டில் தான் போகுது சொல்லிடுது, அதனால நாங்கள் லெஃப்டில் தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அமெரிக்காவில் லெஃப்டில் போனீங்கன்னா எப்படி என்ன ஆகும்? ஆக்சிடெண்ட் ஆகும். இல்லாட்டி போலீஸ்காரன் அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துட்டு போயிடுவான். இந்தாப்பா ஃபைன், டிக்கெட் வாங்கிக்கோ நினைக்கிறவன் மேலேயே உள்ளது. அப்போ நம்ம தேவனுடைய நியாயங்கள் நீதி எப்படி இருக்குது, அவர் என்னத்தை விரும்புகிறார் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும். நம்மை உண்டாக்கினவரை பார்த்து அவர் நமக்காக என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை கண்டுபிடிக்க வேணும். இதே இப்போ 104 சங்கீதத்தில் படிப்போம். 31வது வசனம் பாருங்க. கர்த்தருடைய மகிமை என்றென்றைக்கும் விளங்கும். கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளிலே மகிழுவார். அவர் பூமியை நோக்கி பார்க்க அது அதிரும். அவர் பர்வதங்களை தொட அவைகள் புகையும். நான் உயிரோடிருக்கும் மட்டும் என் கர்த்தரை பாடுவேன். நான் உள்ளளவும் என் தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். நான் அவரை தியானிக்கும் தியானம் இனிதாயிருக்கும். நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்வேன். போதும். இப்போ பாருங்க, Psalm 104, 31, 32 and 33. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. He looks on the earth and it trembles, and he touches the hills and they smoke. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. May my meditation be sweet to him. I will be glad in the Lord. இந்த இடத்த போட்டிருக்கு, கர்த்தருடைய மகிமை என்றைக்கும் விளங்கும். அவர் தமது கிரியைகளை மகிழ்வார். அவர் பூமியை நோக்கி பார்க்க அது அதிரும். அவர் பர்வதங்களை தொட அவைகள் புகையும். நான் உயிரோடு இருக்கும் மட்டும் என் கர்த்தரை பாடுவேன். பாருங்கள், நம்ம பாடுறது எத்தனை வரைக்கும் பாடணும்? as long as we live. நம்ம எத்தனை நாள் உயிரோடு இருக்க போகிறோம் தெரியாது. இந்த பூமியில் இல்லை, as long as we live throughout our this thing. இதுதான் இருக்கும். நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்வேன். அப்போ நீங்கள் நீங்கள் மகிழ வேண்டும் சொன்னோன்னா பாட்டு பாடணும். பாட்டு வரும் தன்னால். சந்தோஷமாக ஒருத்தர் மாட்டேன். இந்த இதிலெல்லாம் பார்ப்பீங்கள்ல, கிராமங்கள்லாம் பார்ப்பீங்க, பாட்டு எல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டான்னா அவனுக்கு ஒன்றும் இருக்குது தெரியாது, ஜாலியாக ஒரு பாட்டு பாடிட்டு அப்படியே திரும்பிட்டு போவான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, இவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறாரு வீட்டுக்கு போனால் குடும்பத்தை பார்க்கறதுக்கு போவார். அவரை தியானிக்கும் தியானம் இனிதாக இருக்கும். நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்வேன். இப்போ அவரை தியானிக்கும் தியானம், இந்த இடத்துல இது ரொம்ப முக்கியத்துவமாக படிக்கணும். இங்கே தியானிக்கும் தியானம்னா இந்த வேத வசனத்தை எடுத்து அதை வாசித்து இக்காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று பார்த்து ஆராய்ச்சி பண்ணி தெசலோனிக்கே பட்டணத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்க்கலும் பெரையா பட்டணத்தில் உள்ளவர்கள் நற்குலசாலிகளாக இருந்தார்கள் போட்டுருது. காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து இப்படி தான் இருக்கணும். நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் பாருங்க. நம்ம ஒரு தேசத்தில் பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும். கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும், எல்லா தேசத்துலையும் இருக்கும். இப்போ இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனை கொண்டு போய் நான் ஆப்பிரிக்காவில் அப்ளை பண்ண முடியாது. பண்ணால் என்ன ஆகும்? வேறு விளைவுகள் வரும். நான் எங்கள் தேசத்தில் இப்படி தான் போவேன்னா, 3 தேசத்தில் நீ போவேன், இங்கே வா, நீ பிடிச்சிட்டு போயிடுவான். அப்போ இங்கே போட்டிருக்கோம், நம்ம தியானத்தை பண்ணணும். அப்போ வேத புஸ்தகம் நம்மளை குறித்து என்ன எழுதியிருக்குது, என்னை குறித்து என்ன எழுதியிருக்கிறது, கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கிறது நம்மளை குறித்து. அது என்ன எழுதியிருக்கிறது, இதை நாம் வாசிக்க வேண்டும், இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அதுதான் 1ஆம் சங்கீதத்தில் போட்டிருக்கோம், இரவும் பகலும் அவர் வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். இப்படி இது ரைட்டா இல்லையான்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். இரவும் பகலும் சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். எப்படி எழுதியிருக்கு? எழுதியிருக்கா? ஆமாவா இல்லையா?
சத்தமாக தான் சொல்லுங்களேன். இல்லை. ஆனால் ஏன் அப்படி செய்கிறோம்? இரவும் பகலும் அவர் வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிறவர் மனுஷன் பாக்கியவான்கள். அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராக இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். இதான் கர்த்தர் சொல்கிறார். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள், இன்னொரு இடத்துல மார்க் 4ஆம் அதிகாரம் இப்போ இயேசு வந்து ஒரு ஓமை சொல்கிறார் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு. அந்த ஓமை சொல்லும்போது சீஷர்களுக்கு சொல்ல மக்களுக்கு சொல்கிறாரு. அது சீஷர்களுக்கு புரியல. நம்ம மாதிரி தான், நம்ம கிறிஸ்துவ ஜனங்களுக்கு புரியவே புரியாது. அப்படியே ஏதோ பாஸ்டர் சொன்னாருன்னா அப்படியே உட்காந்து அப்படி கேட்டுட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க. சார் இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன போட்டிருக்குதுன்னு போட்டிருங்க. இதில் வந்து இங்கே ரொம்ப புத்திசாலிங்க இந்த சீஷர்கள். படிக்கலைன்னா கூட கொஞ்சம் மூளை இருக்குது. ஏன்னா எல்லோரும் முன்னாலையும் கேட்கலையே. எல்லோரும் முன்னாலும் கேட்டாங்க ரொம்ப மானம் போயிட்டுருக்கும். யோ நீ எங்களோட மோசமாக இருக்கிறீங்க, கூடயே இருக்கிற அவரை பற்றி புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றீங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம நிலைமை இப்படி தான் இருக்குது. நம்ம யாரோட இருக்கிறோம்? கிறிஸ்துவோடு இருக்கிறோம். ஆனால் என்ன புரியுது? ஒன்றும் புரியல. இப்படி தான் நம்ம உட்காந்துட்டுருக்குறோம். சரி, இப்போ பாருங்கள், அவர்கள் 10வது வசனத்தில் வாசிங்க. மார்க் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 10 அவர் தனித்திருக்கிற போது 12 கூட அவரை சூழ்ந்திருந்தவர்கள் இந்த ஓமை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்டார்கள். அதற்கு அவர், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது. புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகளெல்லாம் ஓமைகளாக சொல்லப்படுகிறது. அவர்கள் ஒரு நிமிஷம். தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறிகிறதுக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நாம் படிக்கவே மாட்டோம். உண்மையே சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் வேதத்தை வாசித்து விட்டு வந்தீங்க? இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மளுக்கு கொடுத்த வாக்கு என்ன? இன்னும் டஃப்பாக பிரசங்கம் பண்ணுறான் அப்படின்னு என்ன உண்மை இப்போ கேட்குறேன். இன்றைக்கி எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு என்ன? இதுதான் முக்கியம். போட்டிருக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படிக்கு உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது, நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகளெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. ஏன்னா மூடி சீல்டாக வச்சுருக்காரு. அடுத்த வசனம் வாசிங்க. அவர்கள் குணப்படாத படிக்கும், பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாத படிக்கும், அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி இப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றார். இந்த அவர்கள் குணப்படாதபடிக்கு, பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும், அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாக இருக்கும்படிக்கு இப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றார். இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேத வசனத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை போய் ஹவ் இட்ஸ் பீன் மேட் அப்படின்னு கேட்டால் காட் மேட் இட் சொன்னால் விச் காட் அப்படின்வான். ஏன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்? நாங்கள் குரங்குலேருந்து வந்தோன்னு சொல்கிறான், இல்லாட்டி தவளையிலேருந்து வந்தோன்னு சொல்கிறான். இது பேர் பிக் பேங் தியரின்னு பேர். இந்த தியரி அவ்வளோ புடுங்கிட்டு போயிடுச்சு, ஒன்றும் நிற்கலை. அதான் இருக்குது. அவங்களுக்கு அது இது மாதிரி தான் இருக்குது, அவனுக்கு புரியல. சயின்டிஸ்ட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் இப்போ படுத்திருக்கிறீங்க, உங்களால் முடியாது, ஸ்டேஜ் 4 கேன்சர் ஆர் டெர்மினல் கேன்சர் முடிய போகுது லைஃபு, நாளைக்கு நீ செத்து போயிடுவாடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறான் டாக்டர். ஒரு உதாரணத்துக்கு 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 12 அவர்கள் குணப்படாத படிக்கும், பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாத படிக்கும், அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி இப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றார். Mark 4th chapter 11th onwards.
And he said to them, To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, and to those who are outside, all things come in parables, so that seeing they may see and not perceive, hearing they may hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them. இப்போ சில பேருக்கு புரியாது, இது என்ன படித்தாலும் புரியாது. அவர் குணப்படாதபடிக்கு பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும், இது பெரிய கொஸ்டின் மார்க் உண்டாது. அப்போ ஏன் ஆண்டவர் அவர்கிட்ட வச்சிருக்காரு? அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாக, பார்க்க முடியாது, கேட்டும் உணராதவர்களாக. கேட்போம், புரியாது. உண்மையாக சொல்கிறேன், இப்போ நான் பேசுகிறது எத்தனை பேர் புரியுது? புரியலன்னா நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கவனிங்க. உணராதவர்கள் இருப்படிக்கு இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது. இது ஒரு குரூப்பு. இன்னொரு குரூப் இருக்குது, அது வசனத்தை கேட்குது. 14வது வசனம் போட்டிருக்கோம். விதைக்கிறவன் விதையை கேட்கிறான். வசனம் தான் விதை. விதை கேட்ட உடனே சாத்தான் வந்துச்சு. எங்கேருந்து வந்தான் பாருங்க, தடக்குன்னு உள்ள வரான். வசனம் எங்கே போகுதோ அங்கே ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே போகிறான். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பிசாசு உண்மையான வசனத்தை கொடுக்குற இடத்துல அங்கே சுற்றி கொண்டே இருப்பான். உண்மையான வசனம் உழுந்த உடனே அது எங்கே விழுகுது? மனுஷனுடைய சிந்தனையும் இருதயத்திலையும் விழுந்த உடனே டபக்குன்னு விழுந்து போயிடும். சும்மா அப்படின்வான். இல்லாட்டி இருதயத்தில் விழுந்த உடனே வேறு ஏதாவது கதை சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லுவான். எடுத்து பண்ண வந்தவொடனே எடுத்து போட்டுறான். ரீட்டைன் பண்ண முடியல நம்மளால். இந்த குரூப்புக்கு பாருங்கள், எத்தனையோ குரூப் இருக்குது. அந்த குரூப்பில் ஒரு குரூப்புக்கு ஏறவே மாட்டேங்குது, இன்னொன்று இறங்குச்சு. இறங்கின உடனே வெளியே போயிடுது. அப்புறம் இன்னொரு குரூப் வருது, 15வது வசனம். அப்படியே வசனத்தை கேட்ட உடனே அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. ஆஹா, நம்ம எல்லாம் ஜாலியாக இருக்க போகிறோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷம் வருது. இது எல்லாருக்கும் வரும். நான் அடிக்கடி எனக்கு வந்துடுது. நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன், சில பேர் சொல்ல மாட்டாங்க, அவ்வளோதான். எத்தனை பேருக்கு வருது? கர்த்தர் உங்களுக்கு இத்தனை இதுவும் கொடுக்க போகிறாரு, அது கொடுக்க போகிறாரு, இது கொடுக்க போகிறாருன்னு சொன்னோன்னே ஒரே டான்ஸ் ஆடி அப்படியே ஒரு மாறி திருவிழாயிடுவோம். ஆனாலும் இவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? வசனத்து நிமித்தமும் கொஞ்சம் துன்பமும் அப்படி வீட்டுக்கு போன உடனே வசனத்தை நல்லா கேட்பாங்க. ஆஹா, அருமையாக இருக்கிறான், இனி நான் வெட்டிட வேண்டாம், முடிச்சிட வேண்டாம், கிழிச்சிட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. ஆனால் ஒரு துன்பமும் வருத்தமும் வரும். வந்த உடனே என்ன ஆகும்? ஐயோ, சோதனைக்குமார் வந்துட்டான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதனைக்குமாராகி நம்மெல்லாம் படுவோம். சாரி, ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டேன். வேதனைப்பட்டு அப்படியே வசனத்தை விட்டுருவோம். வசனத்தும் ஒவ்வொருத்தரும் துன்பம் உண்டான உடனே இடர்கள் அடைகிறார்கள். இவர்களை கற்பாறை நிலையத்தில், இது கற்பாறையான நிலையத்தில் விழுந்துட்டாங்க. இவங்களுக்கு வேர் போகுது உள்ள, ஆனால் நிறம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. டஃப், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு கதை. நினைக்கப்பட்டார்கள். ஏன்னா இவர்களுக்கு இப்போ இவங்க குவாலிட்டி என்னவா? வசனத்தை கேட்டும் உலக கவலைகளும். ஐயோ, இவ்வளோ போட்டுக்குதுடாப்பா, நாளைக்கு எனக்கு இதெல்லாம் தருவேன்னு சொன்னாங்கடா. ஐடி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி 1,00,000 ரூபா சம்பளம் வாங்கி நான் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அழகான கல்யாணம் பண்ணி அப்புறம் அதை பிள்ளையெல்லாம் பெற்று அதை பிள்ளைய படிக்க வச்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வச்சு இதெல்லாம் வந்துடும் மனசுக்குள்ளே. இப்போ ஆடு கூட வரல, அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உலக கவலைகளும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் மற்றவைகளை பற்றி உண்டாகிற இச்சைகளும் உள்ளே பிரவேசித்து கூடவே வசனமும் போகுது, இதுவும் போகுது. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே என்னென்ன போகுதுன்னு பாருங்கள். வசனமும் போகுது, இந்த மாதிரி ஆசைகளும் போகுது.
சரி, உட்பிரவேசித்து வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறது. கடைசியில் வசனம் நீ வேஸ்ட்டுப்பா. 1,00,000 பெருசா, இந்த இயேசுநாதருக்காக கஷ்டப்பட்டு இருக்குது பெருசா, அவ்வளோதான் விட்டுருவான். சரி, அதனால் பலனற்று போகிறார்கள். இவர்கள் முள்ளுள்ள இடத்தில் விளைக்கப்பட்டவர்கள். சிலர் பேர் இருக்கிறாங்க, அவர்கள் வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டாங்க, கேட்டுக்கிட்டு உள்ளே இறக்கிடுறாங்க. ஆனால் அவங்களால 30 தான் கொடுக்க முடியுது. ரிட்டர்ன் எப்பவுமே ஒரு இப்போ நம்ம கேட்டோம், பாஸ்டர் ஜாஷுவா சொல்லிட்டு இருந்தார், ஒரு பறவை வருது, இந்த செடியிலேருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் அங்கே போடுது. இப்படி தான் எக்ஸ்பான்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். அது பண்ணும்போது அதால் அந்த பறவையால் கொஞ்சம் தான் செய்ய முடியுது, அதோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான். இப்போ வண்ணத்து பூச்சி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அதோட வாழ்க்கை நாள் 14 நாள். அந்த 14 நாளில் எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுமோ எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணும். என்ன டேமேஜ் பண்ணோம்? ஒன்றும் பண்ணாது, நமக்கு நன்மை தான் பண்ணி வச்சுட்டு போகுது. இது ஆண்டவருடைய வேலை. நீங்கள் ஒன்றும் கிடைக்காத, நானே பண்ணிடுறேன் அப்படின்றாரு. அதை எல்லாத்தையும் அதை வண்ணத்தை பறவை பிடிச்சி அதை ஒட்ட வச்சு அது செய்கிற வேலையும் கெடுப்போம். அந்த வேலையை நம்ம நல்லா கரெக்டாக செய்திருவோம். அந்த வண்ணத்தை பிடிச்சி கரெக்டாக செய்திருக்கோம். 14 நாள் இருந்துச்சுன்னா அழகாக செய்திருக்கோம். அதை செய்ய விட மாட்டோம். அதை பிடிச்சி ஒரு இதில் புக்கில், நான் அந்த காலத்தில் என்ன ஸ்டஃப்டு பார்ப்போம், இதெல்லாம் வேடிக்கை பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்திங்கன்னா இது வண்ணத்து பூச்சி அப்படின்னு படிப்போம். இதை படித்து என்ன பண்ணோம்? ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். சரி, அது மாதிரி இப்போ அது 30 கொடுக்குது. அடுத்தது 60. அடுத்த செட்டு வந்து 60. 30லேருந்து டபுள். நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. அடுத்த செட்டு என்ன, மக்கள் 60 பலன் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்த செட்டு மக்கள் வந்து 100ன்னு போடுறாரு. இதை எந்த மேத்தமேட்டிஷனாலும் டேலி பண்ண முடியல. 30, 60, 90 இல்லாட்டி 120 இப்படி தான் வரணும். ஆனால் இவர் 100ன்றாரு. இதுதான் பரலோக ராஜ்யத்தின் ஸ்டாண்டர்ட். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஸ்டாண்டர்ட் இதுதான். ஏன் அப்படி எழுதுறாருன்னு அவருக்கு தெரியும், எனக்கு தான் தெரியும், யாருக்கும் தெரியாது, அவருக்கு தான் தெரியும். ஒரு இவனுக்கு கூட சாதாரண இவங்களுக்கு கூட தெரியும் 30, 60, 90. நெக்ஸ்ட்டு 90 தான் வரணும். ஆனால் அவர் 100ன்றாரு. சரி, அப்போ 3 குரூப் தான் பீப்புளை தான் வைக்கிறாரு. அவருக்கு தெரியுது வசனம் யார்கிட்ட போகணுன்ட்டு. அந்த 3 குரூப் பீப்புள் தான் உள்ளே வருவாங்க. கரடியாக நான் கத்துனா கூட அந்த 3 குரூப் பீப்புள் தான் வருவாங்க. அதனால் ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும், ஜாக்கிரதையாக இருங்க. ஆகவே வசனம் தேவனுடைய வழிகளை நமக்கு போதிக்கிறது. அதுதான் இங்கே வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் 32 தானே பார்க்குறோம். இப்போ நான் உனக்கு போதித்து அப்படின்னா, நான் வசனங்களை வாசிக்கும்போது அந்த வசனங்கள் என்னோடு பேசி எனக்கு போதித்து, ஆண்டவருடைய வழிகளை போதித்து, நான் நடக்க வேண்டிய வழியை எனக்கு காட்டும். நான் இப்படி தான் போகணும் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும். அடுத்தது அது மாதிரி ரூட் காட்டும் போது ஒரு சத்தம் கேட்கும், உன் மேலே எனக்கு கண்களை வைத்திருக்கிறேன், உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். ஏய் வேணாம், இந்த சைடில் போவாத, அங்கே பிசாசு பதுங்கிட்டு இருக்கிறான், உன்னை பிடிச்சிடுவான், நீ ஏமாந்து போயிடுவ, நீங்கள் போகாத, இப்படி போ. இது மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது. இது ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, நீ இந்த பேங்க்கில் பணம் போடாத, திவால் ஆகிடுவ. ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் எந்த பேங்க்கு ஊட போகுதுன்னு தெரியும். ஆர்பிஐக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும். ஆர்பிஐக்கு தெரிஞ்சாலும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த பேங்க் கூட போகுதுன்னு. அவர் சொல்ல, நீங்கள் போடாத, தூக்கி அங்கே கொண்டு போய் போடுவார். ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனீங்கன்னா கூட எந்த ஆஸ்பத்திரியில் போகணுன்னு சொல்லி கொடுப்பாரு.
இல்லை தப்பான ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆகினா வேறு மாதிரியே ஆகிடும். சரி, ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சம்பவங்களையும் பார்க்கும் போதும் உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன். அடுத்த வசனத்தை ஒண்டி படித்து முடிச்சிடலாம். சில பேர் இருக்கிறாங்க, என்ன தான் கேட்டாலும் சரி நான் கீழ்ப்படியவே மாட்டேன் அப்படின்னு உட்காந்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன்றாரு, உன்னை சூஸ் பண்ணிட்டேன், என் கிருபையினால் உன்னை சூஸ் பண்ணிட்டேன், நீ என்கிட்ட இருக்கிற, நீ ரொம்ப வேலை சேட்டை பண்ணினா ஒரு கொக்கி மாட்டி வச்சுருக்கேன் உனக்கு. அது போட்டிருக்கு, வாரினாலே கட்டு, அதான் போட்டிருக்கோம். கடிவாளத்தினாலும் வாய் கட்டப்பட்டாலுடைய, இந்த வாயை பிடிச்சி குதிரைக்கு இப்படி கட்டி விட்டுறாங்கல்ல, அதை பிடிச்சி இப்படி அப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு இப்படி நில்லுங்க, அதுக்கு என்ன ஆகுமா, அது ஹார்ட்டு நிற்கிற மாதிரி வலிக்குமா. அப்போ நல்லா வலிக்கும், நம்மளுக்கும் நல்லா வலிக்கும். அது மாதிரி ஒரு உதவுடுக்கும். ஏமாறக்கூடாது. அதான் வாரினாலும் கடிவாளத்தினாலும் வாய் கட்டப்பட்டாலுடைய உன் கிட்ட சேராத புத்தி இல்லாத குதிரை போகும். அப்போ நம்மளுக்கு இன்னொரு பேர் வேணும் வச்சுருக்காரு ஆண்டவர், என்ன, புத்தி இல்லாத குதிரை. இந்த குதிரை போலவும் கோவேறு கழுதை போலவும் இருக்க வேண்டாம். இதுங்களுக்கு தேவை, ஏன்னா அடங்காதுங்க, ஓடும், விட 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 ஓடும். அதே புத்தி இல்லாத குதிரை போலவும் கோவேறு கழுதை போலவும் இருக்க வேண்டாம். துன்மார்க்கருக்கு அநேக வேதனை உண்டது, கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறவர்களையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை இந்த கிருபை. வசனத்தை எது படிக்கிறோம், தேவனுடைய கிருபை நம்மளை சூழ்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக, நம்மளை ஆசீர்வதிக்கத்தக்கதாக, நாம் வெற்றிகரமாக ஜீவிக்கத்தக்கதாக நாம் தேவ வசனத்தை படிக்கிறோம். அது நமக்கு செயல்படும் என்று விசுவாசிக்கிறோம். அது விசுவாசிக்கும் போது அது செயல்படுது. கிருபை நம்மளை சுற்றி, தேவனுடைய கிருபை நம்மளை சுற்றி சூழ்ந்து கொண்டு. கர்த்தரின் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Hope and trust you understood all the things. முழுத்திருந்து கர்த்தருக்கு வேலை செய்யுங்க. கர்த்தருடைய நாமம் இப்பொழுது கர்த்தருக்கு கொடுக்கறத பற்றி வாசிப்போம். மார்க்கு 4ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம். மார்க்கு 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 24. பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள். எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும். கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும். உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றார். பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி, தேவனுடைய ராஜ்யமானது ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதையை விதைத்தது. இரவில் தூங்கி பகலில் விழித்திருக்க அவனுக்கு தெரியாத விதமாய் விதை முளைத்து பயிராகிறதற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. எப்படியென்றால், நிலமானது முன்பு முளையையும் பின்பு கதிரையும் கதிரிலே நிறைந்த தானியத்தையும் பலனாக தானாய் கொடுக்கும். பயிர் விளைந்து அறுப்பு காலம் வந்த உடனே அறுக்கிறதற்கு ஆட்களை அனுப்புகிறான் என்றார். போதும். Mark 4th chapter, 24th verse onwards. Take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. For whoever has to him, more will be given. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. And he said, the kingdom of God is as if a man
should scatter seed on the ground, and should sleep by night and rise up by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how, for the earth yields crop by itself, first the blade, then the head, after that the full grain in the head. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle because the harvest has come. இப்போ எங்கள் இடத்துல ஒரு மறைவான சத்தியத்தை கர்த்தர் உள்ள வைத்திருக்கிறாரு. இதுக்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க, கேட்குறதே கவனமாக கேளுங்க. நான் எந்த அளவினால் அளக்கிறேனோ அதே அளவினால் தான் எனக்கு அளக்கப்படும். கேட்டிங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக வரும். அடுத்தது, உள்ளவனவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். இந்த லா கேட்டால் நம்ம அரசியல்வாதிகள்னா ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க. உள்ளவனவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். இன்னொரு இடத்துல போட்டிருக்கும் பரிபூர்ணமும் அடைவான்னு போட்டிருக்கோம். இல்லாதவனவனோ அவனிடத்திலிருந்து உள்ளதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இன்ஃபேக்ட் தட்ஸ் வாட் ஹாஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் வேர்ல்ட். இந்த வசனத்தை யோசனை பண்ணி பாருங்க. நான் இதை விளக்க விரும்பல. பின்னும் அவர்களை நோக்கி, தேவனுடைய ராஜ்யம் பண்ணுது, ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதைத்து நிலத்தில் விதைக்கிறான், இரவில் தூங்குறான், பகலில் விழித்திருக்கிறான். இரவில் தூங்குறான், பகலில் விழித்திருக்கான். அவனுக்கு தெரியாத விதமாய், எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் தெரியாது. பரலோராஜ்யம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் பரலோராஜ்யத்தின் கீஸை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வெற்றி வரும். இப்படி தான் செய்ய போகுதுன்னு தெரியும். விதைக்கிறவன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு இதை எடுத்து வானத்தில் விதைக்கலை. அவன் தெரியும் வானத்தில் விதைச்சா என்ன ஆகும், எல்லாம் கீழே கொண்டு போயிடும். அவன் என்ன பண்ணுறான், கரெக்டாக போய் நிலத்தை நோண்டி இது பண்ணி அதெல்லாம் வச்சு அதில் நிலத்தில் விதைச்சிட்டு வந்துடுறான். வந்துட்டு அடிக்கடி தோண்டி பார்க்குறதில்ல. காலையில் விதைச்சிட்டான், மத்தியானம் ஒரு தடவை தோண்டி பார்க்குறதில்ல, சாயந்தரம் ஒரு தடவை தோண்டி பார்க்குறதில்ல. அவனுக்கு தெரியும் அடுத்த நாள் வந்துடும்டா ஏதாவது ஒன்று போட்டு, இல்லாட்டி 2 நாளில் வந்துடும். பார்த்திங்கன்னா ஒரு கதிர் ஒன்று அது வந்துடுச்சு, உள்ள ஒரு இலை வந்துடுச்சு. அப்படின்னா அது உயிரோடு இருக்குன்னு அர்த்தம். இது யார் வர வச்சது? நல்லா யோசனை பண்ணுங்க. கர்த்தர் எப்படி வர வச்சாரு? தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. அது தன்னால் வருது. நீ ஒன்று தான் போடுற, ஆனால் நிறைய வருது. இது கர்த்தருடைய வேலை. இப்படி தான் கர்த்தர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு. அதனால் பரலோகராஜ்யத்தை பற்றி நம்ம யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவனுக்கு தெரியாத போது அதான் போட்டிருக்கான், அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இருக்கு. விதை முதல் முளைத்து பயிராகிறதுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. எப்படி எனில், நிலமானது முளையும் பின்பு கதிரில் நிறைந்த தானியத்தையும் பலனாக கொடுக்கும். ஃபுல்லாக இன் ஃபுல். வெறும் கதிரை இலை ஒண்டி கொடுக்காது. பயிர் விளைந்து அறுப்பு காலம் வந்த உடனே அறுப்பதற்கு ஆள் அனுப்புகிறான். அதாவது இவன் எடுத்து போய் விதைக்கிறது கொஞ்சம்தான், ஆனால் வர்றது எக்கச்சக்கமாக வருது. அதனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீங்கள் விதைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாது ஏன் எப்படி வருது, இதெல்லாம் ஒன்றும் புரியாது. என்கிட்ட கேட்காதீங்க, எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் விதைச்சா அங்கே யாரும் திருட போகிறதில்ல, எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல. ஆனால் பார்த்துக்குவார், அவரே பார்த்துக்குவார். நீங்கள் விதைச்சிட்டு போயிடுறீங்க, அப்புறம் யாராவது நோண்டி பார்க்குறான்னா யாரும் நீங்கள் விதைச்சதே யாருக்கும் தெரியாது. அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துடும். வளர்ந்த பிறகு தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஐயோ இத்தனை ஏக்கர் வந்துருச்சுடா. உடனே சொல்கிறீங்க இத்தனை டிராக்டருக்கு ஆர்டர் பண்ணுங்க, அதை போய் அது இருக்கட்டும். இதே மாதிரி தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் விதைக்கும் போது, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் விரிவாக்கத்துக்காக நம்ம விதைக்கும் போது அதிகமாக பலனை அடைவோம்.
அங்கே திருடனும் கிடையாது, மியூச்சுவல் ஃபண்டும் கிடையாது, எந்த ஃபண்டும் கிடையாது. ஆனால் எல்லாம் பெருகும். இப்படி தான் தேவனுடைய ராஜ்யம் வேலை செய்யுது. இல்லாட்டி இந்த உலகத்தில் சேர்த்து அதையும் டபுள் ஆக்கும். தேவனுடைய ஜனமே யோசனை பண்ணுங்க. சும்மா ஒரு சின்ன பிரசங்கம் பண்ணுறான் கர்த்தருடைய கொடுக்குறது இல்லை. இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸான மேட்டர். நீங்கள் முன்னேறணுன்னா எஸ், இல்லை நான் முன்னேற மாட்டேன்னு சொன்னால் கேட்டீங்கன்னா அதிகமாக கொடுக்கப்படும். உள்ளவன் எவனோ பத்திரமா ரீல்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது இன்னும் நிறைய வரும். இல்லை நான் மாட்டேன் அப்படின்னீங்கன்னா இல்லை நான் இவ்வளோ தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவ்வளோதான் கிடைக்கணும். எப்பவுமே ரிசல்ட் ஓரியன்ட். எப்படி அந்த கிங்டம் ஆப்ரேட்ஸ் அதை கற்றுக்கோங்க. ஆனால் அதில் எப்படி இந்த வே இட் ஆப்ரேட்ஸ் தெரியாது, ஆனால் இப்படி தான் ஆப்ரேட் பண்ணுதுன்னு தெரியும். இப்படி போய் லெஃப்டில் போய் ரைட்டில் போய் இதெல்லாம் தெரியாது, எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுதுன்னு தெரியாது. ஆனால் நிச்சயமாக ரிசல்ட் வரும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். காந்திக்கு நேராக செல்வோம். இது ரொம்ப முக்கியமானது. என்ன இதுனா, இந்த அப்பம் ஜீவப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ரசம் அவருடைய ரத்தம். எந்த இடத்துல இந்த ரத்தத்தை பார்த்தாங்களோ சங்கார தூதனால் அங்கே தொட முடியவில்லை. ஏன் இந்த அப்பத்தை தேவன் ஏன் கொடுக்குறாருன்னு சொன்னால், we lose கான்ஸ்டன்ட் ஃபைட் போகுது நமக்கு. கான்ஸ்டன்ட் இது ஏஜிங் ப்ராசஸில் அப்படியே இறங்கிட்டே வருவோம். அதனால் அந்த ப்ராசஸை நம்மளும் ஒரு எண்டு கொண்டாடுவோம். கர்த்தாவே, இதை நாங்கள் உட்கொள்ளும்போது எல்லாம் நிற்கணும். மோசேக்கு 120 வயது வரைக்கும் அவன் கண்ணு நல்லதாக இருந்துச்சு, அவன் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு, அதுபோல் எங்களையும் ஆக்கும் என்று சொல்லிட்டு சாப்பிடுவோம். வியாதிகள் அகலட்டும், வேதனைகள் அகலட்டும், கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் அகலட்டும். ஆசீர்வதி தகப்பனே, நம்ம நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த அப்பத்தை ரசத்தை பிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரமாகவும் ரத்தமாக மாற்றிக்கணும். நன்மையான காரியங்கள் இயேசுவோடு இணைந்த ஜீவ அப்பமும் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும் கர்த்தாவே, அது மட்டுமில்லாமல் எல்லாவித மற்ற காரியங்களாலும் நன்மைகளால் நிரப்ப எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக. ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆமென். கர்த்தர் தமது முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவார். தகப்பனே, நம்ம நன்றியோட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். வசனத்தை கேட்ட மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. அவர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளாக பழுகி பெருகி தேவனாய கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அவருடைய கிருபையில் வளர்ந்து, கர்த்தாவே, இட்ஸ் நாட் அவர் திங்ஸ் ஆர் அவர் எபிலிட்டி ஆர் அவர் சாய்ஸ் ஆர் எனிதிங் லைக் தட். It's all your favor and your merits and your grace should surround us. And Lord, be with us, guide us throughout our life till the end. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே.